पंजाबी च कहते आ शेरां दियां मारां ते गिद्दड़ करन कलोलां। मैं बैठा मैं पास कराया। मैं मनदा कुछ काम अधूरे रह गए। आने वाले महीनों देखो सड़कां सोने वर्गियां बन जानियां। इत्थे चिट्टा जां होर भुक्की नशे अफीम आदि विकदे सी। उन्हां नूं तां एक कमाई का धंधा बनिया होया सी लीडरां नूं। दोस्तों स्वागत है तुहाडा ते तुसीं देख रहे हो न्यूज़ टाइम पंजाब। असीं हाज़र हाँ अज दे प्रोग्राम रूबरू नेता जी लैके। इस प्रोग्राम जिवें तुहानूं पता कि असीं राजनीतिक पार्टियां दे नुमाइंदियां नूं तुहाडे रूबरू करदे हां, उन्हां दे सियासी जीवन बारे ते उन्हां दी पार्टी दीयां गतिविधियां बारे नीतियां बारे चर्चा करदे हां। अज साडे नाल जो शख्स मौजूद ने वो किसी जान पहचान के मुताज नहीं। उन्होंने अपने सियासी जीवन की शुरुआत बतौर वर्कर की ते अज पार्टी विच उन्हां दा एक विशेष रुतबा एक विशेष स्थान हैगा। पार्टी दीयां सफ़ां विच एक सन्मानित अहुदेदार ने जिन्हां ने अपने सियासी जीवन दौरान प्रधानगियां ते चेयरमैनियां दा निग माणिया। अज भी पार्टी लई वो वर्क करते हैं ते उन्हां दा नाम है जसविंदर सिंह संधू, जो हलका साहनेवाल विच पार्टी कांग्रेस पार्टी लई काम करते हैं दिन रात। जिथे सियासी तौर पर विचरते हैं उत्थे समाजिक तौर पर भी लोगों के विच एक उन्हां दा अलग तो प्रेम आ, लोगों के नाल सहचार आ। अज असीं उन्हां नाल गल करांगे जिथे उन्हां दे सियासी जीवन बारे जाणांगे, उत्थे कांग्रेस पार्टी दीयां नीतियां बारे उन्हां नाल खुल के चर्चा करांगे। संधू साहब स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम ते जी। शुक्रिया जी। मैं सारे न्यूज़ टाइम्स पंजाब चैनल के जिन्ने भी स्रोते ने सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी सत श्री अकाल। धन्यवाद तुसीं अज सारिਆਂ ਦੇ दर्शन कराया रूबरू किया। अच्छा संधू साहब आपां गल शुरू करते हैं जी। कांग्रेस पार्टी की हुण तक की जिहड़ी कारगुजारी आ ਉਹਨੂੰ देख के की ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि 2022 ਵਿੱਚ पार्टी द्वारा सरकार बना सकती है? देखो जी जो कठिन स्थितियां दे विच ये 5 साल 4.5 साल जिहड़े गुजारे ने पार्टी ने, उस मुताबिक जो विकास होया वा जां काम होए ने उन्हां नूं असीं ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं होया जां काम अधूरे जरूर रह गए, क्योंकि करोना काल सीगा। पूरे 2 साल के करीब अपना करोना ने सरकार नूं होरां कामां वल्लों ध्यान डिवर्ट करके ਇਹਦੇ ਵੱਲ जनता के ਜਿਹੜੇ हैल्थ संबंधी जागरूक करने लई और उन्हां दी वैक्सीन दे लई सरकार नूं अपना टाइम और जो पैसा सारा वो उधर लाउणा पिया। एक अनएलानी एमरजेंसी विच आ गई इस समस्या के करके। मैं मनदा कुछ काम अधूरे रह गए, जो वादे ने वो भी अधूरे ने, पर असी ये नहीं कह सकते कि काम ही नहीं किया। सरकार ने बहुत काम किए आ और मैनू पूਰਨ आस है कि साडी सरकार दोबारा रिपीट होगी। संधू साहब गल आपां तुसीं कीती है जी करोना काल दी। करोना काल जिहड़ी करोना महामारी आई वो 2020 दे विच 19 दे लास्ट दे विच स्टार्ट हुई, पर उहदे तो पहलां सरकार 2 साल पहलां सत्ता विच आई जी ते कुछ वादे कुछ हफ्तिਆਂ 'ਚ पूरे करन दी जिहड़ी गल कीती गई सी, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ तक उदां ही स्टैंड करते पे आ ते उन्हां दा कुछ ਅੱਜ तक नहीं बन पाया जी। ਜਿਹੜੇ वादे कीते सी ਉਹਦੇ ਚੋਂ एक नशिਆਂ ਦਾ मेन मुद्दा सीगा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो सरकार ने जो वादा उस वेले कीता सी कि ਅਸੀਂ नशिਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ देंगे। ठीक आ भी हफ्ते 'ਚ नहीं साल 'ਚ ਉਹਦਾ रिजल्ट आया। ਅੱਜ जो अकाली सरकार वेले नशिਆਂ ਦਾ रुझान सी ਉਹਦੇ तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुके आ। हाले असी ये नहीं कह सकते कि खत्म हो गए, क्योंकि ये लई कल्ली सरकार जिम्मेवार नहीं। सानू अपने बच्चों को समझाना पऊगा, सानू सोशली तौर पर इस बीमारी के प्रति पूरे समाज को जागृत करना पैना। फिर भी जो जिस हिसाब से पहला धड़ल्ले ना शरेआम इत्थे चिट्टा जां होर भुक्की नशे अफीम आदि विकदे सी, वो हुण इस वेले मेरा ख्याल है भी 70-75% कंट्रोल हो चुके हैं। बड़े बड़े सौदागरां नूं
ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ STF ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। CBI ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਔਰ BJP ਦੋਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ CBI ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਲਟਕਾਏ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ 25-75 ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 75-25 ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਊਮਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, BJP ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋਗੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ?
ਹਾਂਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ, ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰਲੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ, ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਫਸਟ ਮੈਂ 1979-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ NSUI ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਔਰ ਜਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ 25 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਾਨੇਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਲੁਧਿਆਣੇ 71 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ 2022 ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਿਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਬਣਿਆ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਉਰੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿੱਤਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਜੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਵੋਟ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਬਸਤੀ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਬਣੀ ਵੀ? ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਸਹੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ?
ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਣਾਓ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਵਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਕਰਨ ਕਲੋਲਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਲਿਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਸਟੈਂਪਾਂ ਲਵਾ ਕੇ। ਆ ਕੁਹਾੜਾ, ਜੰਡਾਲੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਭੇਜਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਪੁਲ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਹ ਮਤੇ ਮੈਂ ਪਵਾਏ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਸ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਇਹ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਬੀਜਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਾਸ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਪਾਊਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੋ ਧੁਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਕਿ ਹਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਰੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 30 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕਦੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ 2 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫੜ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਨੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਗਵੀਰ ਜੀ, ਲੁੱਕ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਸੜਕਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।